যে কাবা বিগয়া যাহ কি খাহেশ না গই, কাবা বিগয়া যাহ কি খাহেশ না গই, জমজম বি পিয়া গরমি ये आतिश न गई, जमजम बे पिया गर्मी ये आतिश न गई, काबा बे गया बुत की मोहब्बत न गई, जमजम बे पिया की बुरो नखुवत न गई, जमजम बे पिया की बुरो नखुवत न गई। जगतेर श्रेष्ठतम फजिलतपूर्ण जायगा काबा पर्यन्त गेलाम, एखोनो परिचितिर चाहिदा मिटाइते पारलाम ना। काबा बे गया जाहा की खाहेश ना गई, जमजमेर मतो श्रेष्ठतम पानी पान करे आसलाम, जार फजिलत हाउजे काउसारेर शरबत थेकेও बेशी। एरपरो आमार अहंकार अहमिका एखोनो आमी विसर्जन दिते पारलाम ना। दैहिक भावेও आमरा रोगी, आत्मिक भावेও आमरा रोगी। देहेर रोगेर चिकित्सा जे करे ताके बोले डाक्तार, आत्मार रोगेर चिकित्सा जिनि करें ताके बला हय पीर किंबा मुर्शिद। आमादेर गोटा इस्लाम आमादेर आत्मार रोगेर चिकित्सा। तबे रोग साधारणत दुई धरनेर हये थाके, एक धरनेर रोग मौलिक रोग और एक धरनेर रोग शाखागत रोग। मौलिक रोगेर यदि चिकित्सा करा जाए एर माध्यमे असंख्य शाखागत रोगेर चिकित्सा एमनितेई हये जाए। मौलिक रोगेर चिकित्सा ना करे शुधु शाखागत रोगेर चिकित्सा करले सामयिक उपकृत हवा जाए, स्थायी चिकित्सा हय ना। जेमन आमादेर देहेर एकटी मौलिक रोग डायबिटीज, ए रोग देखा दिले चोखेर ज्योति नष्ट हय, दाँत नष्ट हय, किडनी नष्ट हय, यौन शक्ति नष्ट हय, दैहिक शक्ति नष्ट हय, इत्यादि इत्यादि बहु रोग देखा देय। यदि केउ डायबिटीजेर चिकित्सा ना करे शुधु किडनिर चिकित्सा करे सामयिक भावे उपकृत हवा जाबे, किछुदिन पर से रोग आबारो देखा दिबे जेहेतु मौलिक रोग रये गेछे। हाँ यदि मौलिक रोग डायबिटीजेर चिकित्सा करे फेलते पारे एर माध्यमे असंख्य शाखागत रोगेर चिकित्सा एमनितेई हये जाबे। आत्मार रोगও तेमन दुई प्रकार, किछु आछे मौलिक रोग, किछु आछे शाखागत रोग। आत्मार मौलिक रोग हलो चारटी। एक नम्बर अहंकार अहमिका, आरबीते बोले किबिर किंबा ताकाब्बुर। आमी ए बड़, आमी ए भालो, आमी ए श्रेष्ठ, बाकी सब तुच्छ। ए रोग यदि देखा देय लोकेरा आरेकजनके बड़ बोलते चाइले तार ब्यापारे हिंसा शुरू हय, गीबत शिकायत कुत्सा रटानो आरम्भ हय, अपबाद देया हय, बहु शाखागत रोग सृष्टि हय। आत्मार दुई नम्बर रोग शोहरत, परिचिति। आमाके चिनुक, आमाके जानुक, अन्य काउके चिनार जानार प्रयोजन नेই। ए रोग देखा दिले आरेकजनेर शोहरत बाड़ते आरम्भ करले तार ब्यापारे हिंसा शुरू हय, गीबत शिकायत कुत्सा अपबाद इत्यादि शुरू हय। आत्मार तीन नम्बर मौलिक रोग नेतृत्वेर चाहिदा। नेता एकमात्र आमी हब, सर्वत्र आमी नाक गलाबो, हुकुम एकमात्र आमार चलबे, अन्य कारो हुकुम चलबे ना। ए रोग देखा दिले अन्य काउके नेता बानाइते गेले तार ब्यापारेও हिंसा शुरू हय, गीबत शिकायत कुत्सा अपबाद एमनकि मारामारी पर्यन्त पौঁছে যায়। आत्मार चार नम्बर मौलिक रोग लोभ, लालसा। ए रोग देखा दिले
চুরি করে, ডাকাতি করে, চাঁদাবাজি করে, মস্তানি করে, জুলুম করে, মাপে ভেজাল করে, মাপে কম দেয়, ইত্যাদি ইত্যাদি বহু রোগ দেখা দেয়। এই 4টি রোগ সৃষ্টি হওয়ার কারণও 4টি। সে কারণ হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে মৌলিকভাবে 4টি উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এই 4টি উপাদান ও ম্যাটেরিয়াল যথাক্রমে আগুন, বাতাস, পানি ও মাটি। আমাদের মধ্যে আগুন আছে, পানি আছে, বাতাস আছে, মাটিও আছে। এই 4 উপাদানের 4টি বৈশিষ্ট্য আছে। ওই বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করার কারণে 4টি রোগ সৃষ্টি হয়। যেমন ধরুন আগুন, আগুনের বৈশিষ্ট্য হলো তাআল্লি, উপরের দিকে উঠা, নিচে নামতে চায় না। আপনি যদি একটি মোম জ্বালান, মোমের রেশা থেকে আগুন যদি উপরের দিকে 4 ইঞ্চি লম্বা হয়ে জ্বলে, মোমকে উপর করলে নিচের দিকে 4 ইঞ্চি লম্বা হয়ে জ্বলবে না, উল্টা উপরের দিকে উঠতে চাবে, নিচে নামতে রাজি হয় না। এর কারণ হলো আগুনের দেশ উপরে, তাই সে উপরে গিয়ে তার স্বজাতির সাথে মিলতে চায়। আমরা যেখানে বসবাস করছি একে বলা হয় কোরআয়ে আরদ, মাটির দেশ। আমাদের চতুর্দিকে অসংখ্য গণিত লক্ষ কোটি কিলোমিটার ব্যাপী হল কোরআয়ে হাওয়া, বাতাসের দেশ। এর উপরে কোরআয়ে জামহারির, ঠান্ডার দেশ। এর উপরে কোরআয়ে নার, আগুনের দেশ। আগুন যেহেতু উপরে, এই আগুনও চায় আমিও উপরে গিয়ে আমার স্বজাতির সাথে মিলিত হই, এটাই স্বাভাবিক। প্রত্যেক জাতি তার জাতির সাথে থাকতে চায়। কুনদ হর জিনসে বা হাম জিনসে পরবাজ, কবুতর বা কবুতর বাজে বাবাস, জাগো বা জাগা কুনদ আওয়াজ হা, বুলবুলা বা বুলবুলা পরওয়াজ হা, जिनसे हमर जिनसे हारा ताल कांद, जिनसे हमर जिनसे हारा जाजबन। কবুতরকে দেখবেন কবুতরের ঝাঁকে ওড়ে, কাক কাকের ঝাঁকে ওড়ে। কবুতরের ঝাঁকে কাক ওড়ে না, কাকের ঝাঁকে কবুতর ওড়ে না, জাতির সাথে জাতি। তাই দেখা যায় একজন মুমিন মুসলমানের সম্পর্ক আরেকজন মুমিন মুসলমানের সাথে গড়ে ওঠে। কাফের মুশরিক নাস্তিক মুরতাদের সম্পর্ক আরেক কাফের মুশরিক নাস্তিক মুরতাদের সাথে গড়ে ওঠে। এক আল্লাহর ওলির সম্পর্ক আরেক আল্লাহর ওলির সাথে। মাইলে মুমিন সোয়ে মুমিন মিশাবাদ, মাইলে কাফের সোয়ে কাফের মিশাবাদ। যদি দেখা যায় কোনো মুসলমান কাফের মুশরিক নাস্তিকের সাথে সম্পর্ক করতেছে, বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে চায়, বুঝতে হবে তার ঈমানের সমস্যা দেখা দিয়েছে। না হয় আপন জাতির সাথে থাকতে চায়, জাতিবাদ দিয়ে অন্য জাতির সাথে থাকা তার রুচির মধ্যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, ঈমানের সমস্যা। এই আগুন সবসময় উপরে উঠতে চায় আমার আপনার মধ্যে থাকার কারণে, তার প্রভাব আমার আপনার মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে। আমরাও চাই উপরেই থাকি, আমি ভালো, আমি শ্রেষ্ঠ, আমি উত্তম, বাকি সব তুচ্ছ আমার নিচে। একে বলে অহংকার, অহমিকা, একটি মৌলিক রোগ। রোগের চিকিৎসা হয় উল্টা বস্তু দিয়ে। হাদিস শরীফে আছে আবরিদুল হুম্মা বিল মাইল বারিদ, জ্বরকে ঠান্ডা পানি দিয়ে ঠান্ডা করো। জ্বর উঠলে দেহ গরম হয়, মাথায় পানি ডালো, টাওয়াল কিংবা গামছা ভিজিয়ে দেহ মুছে দাও। জ্বর যদি 105-6 ডিগ্রি পর্যন্ত ওঠে বরফ দিয়ে ঢেকে রাখো। উল্টা বস্তু দিয়ে চিকিৎসা। অহংকার অহমিকা উপরের দিকে উঠায়, এর চিকিৎসার জন্য আল্লাহ পাক দিলেন নামাজ, এটা নিচের দিকে নামায়।
কিভাবে নামায়? নামাজ শুরু হয় তাকবীরে তাহরিমার মাধ্যমে। তাকবীরে তাহরিমার সময় উভয় হাত উপরের দিকে তুলতে হয়। কি পরিমাণ তুলব? এ ব্যাপারে 4 প্রকারের হাদিস বর্ণিত। 1 নম্বর, মুসলিম শরীফে বর্ণিত ইলা ফুরুই উযুনাইহি, কানের উপর পর্যন্ত হাত তুলবে। 2 নম্বর, আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত ইউহাজি ইবহামাহু শাহমাতাই উযুনাইহি, বৃদ্ধাঙ্গুল কানের লতি বরাবর তুলবে। 3 নম্বর, বুখারী শরীফে বর্ণিত ইলাল মানকিব, কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলবে। 4 নম্বর, সহিহ ইবনে খুজামায় বর্ণিত ইলা সদর, সিনা পর্যন্ত হাত তুলবে। 4 প্রকারের হাদিস। এখানে একটি প্রাসঙ্গিক কথা, আমার আহলে হাদিস ভাইয়েরা, নারী হোক পুরুষ হোক সকলে সিনা পর্যন্ত হাত তুলে রেখে দেন, এর উপরে হাত তোলেন না। সহিহ ইবনে খুজামার হাদিসের উপরে আমল করলেন, বাকি 3টি হাদিস ছেড়ে দিলেন। বুখারী শরীফের হাদিস ছেড়ে দিলেন, আবু দাউদ শরীফের হাদিস ছেড়ে দিলেন, মুসলিম শরীফের হাদিসও ছেড়ে দিলেন। মানলেন একটি, ছাড়লেন 3টি। মানা বেশি না ছাড়া বেশি? ছাড়া বেশি। এরপরও নাম রাখেন আহলে হাদিস, আমরা হাদিস মানি। এবার আসুন আমরা যারা মাযহাব মানি, ইমাম মানি, আমাদের ইমামগণ বলেন 4টিও হাদিস, একটিও ছাড়া যাবে না। এমনভাবে আমল করা লাগবে যাতে সকল হাদিসের উপর আমল হয়ে যায়। তা কি করে সম্ভব? তা সম্ভব হবে বৃদ্ধাঙ্গুলের মাথা তুলব কানের লতি বরাবর, আবু দাউদ শরীফের হাদিসের উপরে আমল হবে। এতে করে অটোমেটিক অন্য আঙ্গুলগুলো উঠে যাবে কানের উপর বরাবর। এতে করে মুসলিম শরীফের হাদিসের উপর আমল হবে। হাতের তালু থাকবে কাঁধ বরাবর, এতে করে বুখারী শরীফের হাদিস উপরও আমল হবে। আর এই উম্মতের নারী জাতি হাত তুলবে সিনা পর্যন্ত। নারী পুরুষ মিলে 4 হাদিসের উপর আমল হবে, একটি হাদিসও বাদ পড়বে না। এরপরও আমাদের উপর দোষ চাপানো হয় আমরা নাকি হাদিস মানি না। আমরা 4টি হাদিসে মানলাম, ওনারা একটি মানলেন, 3টি ছাড়লেন, তারপরও হাদিস মানেন, নাম আহলে হাদিস। আমরা একটিও ছাড়লাম না, তারপরও দোষ চাপানো হয় আমরা নাকি হাদিস মানি না। যাই হোক, বৃদ্ধাঙ্গুলের মাথা যে কানের লতি বরাবর তুলব, বরাবর হলো কিনা বুঝবো কিভাবে? আমাদের হানাফি মাযহাবের একটি নির্ভরযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কিতাব ফতাওয়ায়ে কাজী খান, এই কিতাবে উল্লেখ আছে বৃদ্ধাঙ্গুলের মাথা কানের লতির সাথে লাগিয়ে দাও, নিশ্চিত হওয়া যাবে বৃদ্ধাঙ্গুলের মাথা কানের লতি বরাবর হয়ে গেছে। এই যে আঙ্গুল কানের লতির সাথে লাগিয়ে দিলাম, একে আমাদের পরিভাষায় বলা হয় কানে ধরা। কানে ধরলে ইজ্জত বাড়ে না কমে? কমে। বিচার সালিশে যদি অপরাধীর অপরাধ প্রমাণিত হয়, বলা হয় কানে ধরো, ইজ্জত বাড়ানোর জন্য, কমানোর জন্য। আমিও কানে ধরে আমার আল্লাহর দরবারে স্বীকৃতি দিলাম, আল্লাহ আমি দোষী, আমি অপরাধী, নিজের দোষ নিজে স্বীকার করে তোমার দরবারে হাজিরে দিলাম। নিজে কান ধরে নিজের দোষ স্বীকার করে নিলাম। নামাজ আমাকে 1 স্তর নিচে নামাই দিল। 2 নম্বর, হাত বাঁধব কিভাবে? এ ব্যাপারেও 2 প্রকারের হাদিস বর্ণিত। 1 নম্বর, তিরমিজি শরীফে বর্ণিত ইয়াখুযু শিমালাহু বিয়ামিনিহি, ডান হাত দিয়ে বাম হাতকে ধরবে। 2 নম্বর, আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত ইয়াজারু ইয়ামিনাহু আলা শিমালি, ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে দিবে। 1 হাদিস হলো ধরার, 1 হাদিস হলো রাখার। এখানেও আমার আহলে হাদিস ভাইয়েরা, নারী হোক আর পুরুষ হোক, ডান হাতের আঙ্গুল বাম হাতের কোনোই পর্যন্ত নিয়ে রেখে দেন, ধরেন না। আবু দাউদ শরীফের হাদিসের উপরে আমল করলেন, তিরমিজি শরীফের হাদিস ছেড়ে দিলেন। 2 হাদিসের মধ্যে একটি মানলেন, একটি ছাড়লেন, অর্ধেক মানলেন, অর্ধেক ছাড়লেন। আমরা যারা মাযহাব মানি,
আমাদের ইমামগণ বলেন উভয়টি তো হাদিস, একটিও ছাড়া যাবে না। এমনভাবে আমল করা লাগবে যাতে সকল হাদিসের উপর আমল হয়ে যায়। তা কিভাবে সম্ভব? তা সম্ভব হবে কনিষ্ঠ এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে বাম হাতকে ধরো, এতে তিরমিজি শরীফে যে ধরার হাদিস এর উপর আমল হবে। অনামিকা, মধ্যমা এবং তর্জনী হাতের পিঠের উপর রেখে দাও, এতে করে আবু দাউদ শরীফে যে রাখার হাদিস এর উপর আমল হবে। একসাথে উভয় হাদিসের উপর আমল হয়ে যাবে। এরপরও দোষ চাপানো হয় আমরা নাকি হাদিস মানি না। যাই হোক, এই যে হাত ধরলাম, এটি আমাদের পরিভাষায় বলা হয় হ্যান্ডকাপ লাগানো। পুলিশ আসামি ধরে হ্যান্ডকাপ লাগায় ইজ্জত বাড়ানোর জন্য। হ্যান্ডকাপ লাগালে ইজ্জত বাড়ে না কমে? কমে। আমি আমার আল্লাহর দরবারে হ্যান্ডকাপ লাগাই উপস্থিত হয়ে গেলাম, আল্লাহ আমি তোমার দরবারের আসামি, পুলিশ পাঠানো লাগবে না, নিজে হাজির হয়ে গেছি হ্যান্ডকাপ লাগাই। নামাজ আমাকে আরেক স্তর নিচে নামাই। 3 নম্বর, হাত রাখবো কোথায়? এখানে আহলে হাদিস ভাইয়েরা নারী হোক আর পুরুষ হোক হাত রাখেন সিনার উপরে। সহি ইবনে খুজাইমার বর্ণিত হাদিসের উপরে আমল করেন। আমরা যারা হানাফি মযহাবের অনুসারী, আমরা হাত বাঁধি নাভির নিচে। কেন? ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহু তাআলার উস্তাদ ইমাম আবু বকর ইবনে আবি শাইবা রাহিমাহুল্লাহ, তার সংকলিত একটি হাদিসের কিতাব, নাম আল মুসান্নাফ, 25 খণ্ডের কিতাব, প্রায় 27,000 হাদিস এই কিতাবে বর্ণিত। এই কিতাবে 5 জন সাহাবী থেকে সহি সনদে, সহি সূত্রে হাদিস বর্ণিত যে হাত রাখবে নামাজের মধ্যে নাভির নিচে। এই 5 জন সাহাবীর মধ্যে দ্বিতীয় খলিফা ফারুক আজম ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আছেন। চতুর্থ খলিফা আলী মুর্তাজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আছেন। মুহাদ্দিস সাহাবী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আছেন। ফকিহ ও মুফতি সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আছেন। বয়োবৃদ্ধ মুরব্বী সাহাবী হযরত আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আছেন। এরা বর্ণনা করেন নামাজের মধ্যে হাত রাখবে নাভির নিচে। এমনকি আলী মুর্তাজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত ওয়াজরুল আকুফে আলাল আকুফে তাহাতা সুররাতি মিনাস সুন্নাহ, ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে নাভির নিচে বাঁধবে, এটা হলো নবীর তরিকা। তাই আমরা নাভির নিচে বাঁধি। এবারে আসুন, সিনার উপরে হাত বাঁধলে নম্রতা এবং বিনয়ী বেশি প্রকাশ হয় না জড়াসড় হয়ে নাভির নিচে হাত বাঁধলে নম্রতা এবং বিনয়ী বেশি প্রকাশ হয়? নাভির নিচে। মানুষ যখন বাহাদুরি দেখায়, শক্তি প্রদর্শনী করে, তখন সিনায় হাত বাঁধে, বীর বাহাদুর। নাভির নিচে হাত বাঁধলাম, নামাজ আমাকে আরেক স্তর নিচে নামাই দিল। 4 নম্বর, দাঁড়াবো কিভাবে? এখানেও মাশাআল্লাহ আহলে হাদিস ভাইরা চেগাইয়া দাঁড়ানো, যেই পরিমাণ চেগানো যায়। 2 পাশে যদি 2 হানফি থাকে, আপনি খিঁচতে থাকবেন, সে চেগাইতে থাকবে। খিঁচতে খিঁচতে শেষ সীমানায় খিঁচবেন, হেও শেষ সীমানায় চেগাবে। এখন দেখি মাশাআল্লাহ কারো কারো গায়ে থাকে আরব দেশের জুব্বা, চেগাইতে চায় কিন্তু জুব্বার গের কম, চেগাইতে পারে না, জুব্বায় বাধা দেয়। আল্লাহর মর্জি, কুদরতিভাবে চেগানো বন্ধ করে দিতেছে জুব্বায়। যাই হোক, আর আমরা 2 পায়ের মধ্যে ওখানে 4 আঙ্গুল ফাঁকা রেখে দাঁড়াই। এই চেগাইয়ে দাঁড়ানোর উপরে কোনো হাদিস, কোনো কিতাবে বর্ণিত নেই, তাদের মন গড়া একটি আমল। আচ্ছা বলেন তো, চেগাইয়া দাঁড়াইলে নম্রতার বিনয়ী বেশি প্রকাশ হয় না 2 পায়ের মধ্যে ওখানে 4 আঙ্গুল ফাঁকা রেখে দাঁড়াইলে নম্রতা এবং বিনয়ী বেশি প্রকাশ হয়? আপনি আপনার উস্তাদের সামনে সিনায় হাত বেঁধে চেগাইয়া বীর বাহাদুর মতো দাঁড়ানোর সাহস পাবেন? তাও যদি চেগাইয়া দাঁড়ান, ওস্তাদ বলবে কোন বেয়াদবকে পড়াইলাম, আমার সামনে হে চেগায়, কেমন লাগে? তো যেখানে ওস্তাদের সামনে চেগানোর সাহস নেই, বেয়াদবি মনে হয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে চেগাইয়া দাঁড়াইলাম কোন সাহসে? তো 2 পায়ের মধ্যে ওখানে কম ফাঁকা রেখে দাঁড়াইলাম, বিনয় নম্রতা প্রকাশ হয়, নামাজ আমাকে আর কিস্ত নিচে নামাইল। 5 নম্বর, যখন রুকু দিলাম আরও নিচে নামাইল। 6 নম্বর, যখন সেজদা দিলাম আরও নিচে নামাইল। যার নিচে আর নিচ নেই, এর নিচে আর নামা সম্ভব নয়।
যেখানে মানুষ পা রাখে সেখানে আমি মাথা রেখে দিলাম। আমার আত্মার অহংকার অহমিকার চিকিৎসা করে ফেলছে নামাজ নিচে নামাইতে নামাইতে। আগুন উপরের দিকে উঠাতে চায়, নামাজ নিচে নামায়। সেজদায় পৌঁছা পর্যন্ত মুসল্লির আত্মা বিশুদ্ধ হয়ে যায়। আমার আল্লাহর বিধান যে আল্লাহর বস্তে নিজকে নিজে নিচে নামায়, ছোট বানায়, আল্লাহ পাক তাকে বড় বানাই উপরে নিয়ে যায়। মান তাওয়াযা লিল্লাহি রাফাআহুল্লাহ। নামাজি বান্দার মাথা যখন মাটিতে থাকে, আমরা তো দেখি মাথা মাটিতে, বাস্তবে এর মাথা এখন কোথায়? ওই চক্ষু আমাদের নেই। যাদেরকে আল্লাহ পাক দিব্য চক্ষু দান করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হযরত আরিফ বিল্লাহ আল্লামা জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ আলাইহি। মসনবী শরীফে তিনি লিখতেছেন, বাজাহের সেজদা গাহাস এই জমি বুদ, বাবাতেন সেজদা বর আরশে বরিবুদ, বাবাতেন মসজিদাস আরশে বরিবুদ। তো বান্দা দেখতে যদিও দেখা যায় নামাজি বান্দার মাথা মাটিতে, তখন নামাজি বান্দার মাথা মাটিতে থাকে না। আমার আল্লাহ তার মহব্বতের আকর্ষণ দিয়ে টেনে তার মাথাকে আরশে মওলায় তুলে নিয়ে যান, সেখানে নিয়ে তার কুদরতি কদমে ঠেকাইয়ে দেন, যার উপর আর উপর নেই। তো নামাজ মুসল্লিকে নিচে নামাইয়া আত্মার অহংকার অহমিকার চিকিৎসা করে। তা নামাজ ইসলামের একটি স্তম্ভ, যেহেতু মৌলিক রোগের চিকিৎসা। না হয় ইসলামে আরও তো ফরজ আছে, পর্দা করা ফরজ, সতর ডাকা ফরজ, সত্য কথা বলা ফরজ। এগুলো শাখাগত রোগের চিকিৎসা করে, মৌলিক রোগের নয়, তাই ওগুলি স্তম্ভ হয়নি। নামাজ মৌলিক রোগের চিকিৎসা করে, তাই নামাজ স্তম্ভ। 2 নম্বর, আমাদের মধ্যে আছে বাতাস। নাক দিয়ে বাতাস গ্রহণ করি, আবার ত্যাগ করি। ফুসফুসের ভিতরে বাতাস। বাতাসের স্বভাব কি? পরিচিতি। পরিচিতি হয় কখন? যত ঘুরবেন তত পরিচিতি বাড়বে। আপনি যদি কামরার ভিতরে দুয়ার জানালা বন্ধ করে জীবন কাটাইয়ে দেন, আপনাকে কেউ চিনবে? পরিচিতি হবে? হবে না। যত ঘুরবেন ততই বেশি চিনবে, পরিচিতি বাড়বে। বাতাসের স্বভাব কি? ঘুরা। বাতাস এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, সব সময় ঘুরে। বন্দি করতে চাইলেও সম্ভব হয় না। ফুটবলের ভিতরে, সাইকেলের টিউবে, ট্রাকের টিউবে বন্দি করা হয়, রাখা সম্ভব হয়? এক সময় ফিস করে বাতাস বেরিয়ে যায়, সে বন্দি থাকতে রাজি নেই, শুধু ঘুরবে, তার পরিচিতি। সবাই চিনে বাতাস কি। বাতাস আমার আপনার মধ্যে থাকার কারণে আমার আপনারও এই চাহিদা, পরিচিতি আমারে হোক, সবাই আমাকে চিনুক। আর সাধারণত চিনার মাধ্যম হলো ব্যতিক্রম ধর্মী অবস্থা। যেমন আমরা এখানে টুপি পরিহিত অবস্থায় আছি, টুপিগুলো মাথার সাথে লেগে আছে। যদি কোনো ব্যক্তি এখানে প্রবেশ করে, টুপি মাথার মধ্যে দিয়েছে, উপর দিকে 5 হাত লম্বা, সবাই ওদিকে তাকাবো কিনা? এই লোকটার পরিচয় জানার চেষ্টা করবো কিনা? লোকটা কে, এত উঁচু টুপি মাথায় দিয়ে এসেছে? আমরা সাধারণ পোশাক পরিহিত অবস্থায় আছি, কেউ যদি পোশাকে জরি লাগাইয়ে ঝলমল ঝলমল করতে করতে এখানে ঢোকে, তার দিকে তাকাবো কিনা? তার পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা করব কিনা? লোকটিকে করব। তো ব্যতিক্রম ধর্মী পোশাক আশাকের কারণে পরিচিতি বাড়ে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ রোগের চিকিৎসার জন্য আমাদেরকে দিয়েছেন হজ। কারণ হজের মধ্যে ব্যতিক্রম ধর্মী পোশাক নেই। রাজার যে পোশাক, প্রজার সে পোশাক, 2 টুকরা কাফনের সাদা কাপড়। বুলির মধ্যে ব্যবধান নেই। ধনের যে বলি, গরিবেরও সেই বলি। কি বলি? লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক লা শারীকা লাক। সকলের বলিয়া এই নয় যে আমি তো শিল্পপতি, ধনী, আমার বলি হবে একরকম, তুমি গরিব, তোমার বলি হবে আরেক রকম। এটা সেখানে চলবে না। পোশাকের ব্যাপারে না বলির ব্যাপার। তেমনিভাবে কাজও এক। তোয়াফ সবাইকে করা লাগবে, সাড়ি সবাইকে করতে হবে। মিনা মুজদালিফা আরাফার অবস্থান সবার জন্য সমান হুকুম, কোনো ব্যবধান সেখানে চলবে না। সেখানের অবস্থা হবে এক হি সফ মে খড়ে হো গয়ে মাহমুদ ইয়াস, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद इयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। কোনো ভেদাভেদ সেখানে চলবে না। আজ আফসোসের সাথে বলতে হয়,
পশ্চিমা বিশ্ব তথা আমেরিকা, ইউরোপ, সারা দুনিয়ায় মানবতার দণ্ডুরা পিঠে এরা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করে। আমাদের দেশেও তারা মানবাধিকারের দফতর খুলতে চায়। নিজের দেশে অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে অহরহ, আমাদের দেশে অধিকার নিয়ে মাথার ব্যথা। এখনও তাদের দেশে শ্বেতাঙ্গদের গির্জা ভিন্ন, কৃষ্ণাঙ্গদের গির্জা ভিন্ন। সাদা চামড়াওয়ালাদের গির্জায় কালো চামড়াওয়ালাদের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ১৫০০ বছর যাবৎ ইসলামের জগতে এসেছে। ১৫০০ বছর যাবৎ ইতিহাসে একটি ঘটনাকে দেখাইতে পারবে যে কোনো সাদা চামড়াওয়ালা কালো চামড়াওয়ালার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছে যে তুমি কালো চামড়া নিয়ে আমার পাশে নামাজে কেন দাঁড়াইলে? একটি ঘটনা দেখাইতে পারবে। কি সাদা কি কালো, কি ধনী কি গরিব, কি রাজা কি প্রজা, আমাদের অবস্থা সব একসাথে আমরা আমাদের আল্লাহকে সিজদা দিই। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद इयास, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद इयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। तो हज एक শোহরতার পরিচিতির চাহিদার চিকিৎসা করে, তাই হজ একটি স্তম্ভ। তবে প্রত্যেক বস্তু হয় দ্বিমুখী, ভালো কাজেও ব্যবহার করা যায়, চাইলে মন্দ কাজেও ব্যবহার করা যায়। একখানা ছুরি কোরবানির দিন কোরবানির পশুর গলায় বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলে চালাই দিলে সওয়াব হয়, নেকের কাজ। আর এই ছুরি মানুষের গলায় চালাইলে এখন গুনাহ হয়। মসজিদের প্রবেশ করা সওয়াবের কাজ। আপনি মসজিদে প্রবেশ করেছেন, আমার আল্লাহকে সেজদা দিয়ে আল্লাহকে হাত করবেন। আরেক বাটা মসজিদে প্রবেশ করেছে, মুসল্লিরা সেজদা গেলে জুতা নিয়ে পালাবে। মসজিদের প্রবেশ দুজনেরই সমান, একজনের প্রবেশ সওয়াবের কাজ, আরেকজনের প্রবেশ গুনাহের কাজ। ইবাদতগুলো এরকম। যে হজ পরিচিতির চিকিৎসার জন্য আল্লাহ পাক দিয়েছেন, চাইলে হজকে পরিচিতির উপকরণ হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। আল্লাহ ক্ষমা করুন, তাই দেখাচ্ছে দোয়া প্রার্থী। ফিরে আসার পরে আবার নেটে ছবি টবি দিয়ে আপনাদের দোয়ায় হজ করে ফিরে এসেছি, আপনাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। দোয়া চাওয়ার কৃতজ্ঞতার প্রকাশ করার আর জায়গা ছিল না। তার মানে সবাই জানুক আমি আলহাজ। আমাদের দেশে একজন বড় নেতা এক বক্তব্যে বলেছিলেন, মানুষ একবার হজ করলে তাকে আলহাজ বলে, আমি 2 বার করেছি, আমাকে কেউ আলহাজ বলে না, আমার বড় দুঃখ। একবারটা জিজ্ঞেস করে, ভাই সাহেব আপনার কি নাম? আমার নাম আলহাজ আবিদ আলী। তো হে জিজ্ঞেস করে আপনার কি নাম? আমার নাম নামাজি সমদ আলী। কি নামাজি? আপনি জীবনে একবার করেছেন হজ, আলহাজ লাগাইতে পারলেন, আমি দৈনিক 5 বার পড়ি নামাজ, তো নামাজে লাগাইতে পারবো না? পরিচিতি। এই ব্যাপারে আমার 2টি শের আমি আফসোসের সাথে পড়ি যে কাবা বেগিয়া জাহ কি খাহেশ না গই, কাবা বেগিয়া জাহ কি খাহেশ না গই, জমজম বে পিয়া গরমি আতিশ না গই, জমজম বে পিয়া গরমি आतिश न गई, काबा बे गया बुत की मोहब्बत न गई, जमजम बे पिया की बुरो नखुवत न गई, जमजम बे पिया की बुरो नखुवत न गई। जगतेर श्रेष्ठतम फजिलतपूर्ण জায়গা কাবা পর্যন্ত গেলাম, এখনো পরিচিতির চাহিদা মিটাতে পারলাম না। কাবা বে গিয়া জাহা কি খাহেশ না গই, জমজমের মতো শ্রেষ্ঠতম পানি পান করে আসলাম, যার ফজিলত হাউজে কাউসারের শরবত থেকেও বেশি। এরপরও আমার অহংকার অহমিকা এখনো আমি বিসর্জন দিতে পারলাম না। যাই হোক, হজ আমাদের পরিচিতির চিকিৎসা। 3 নম্বর আমাদের মধ্যে আছে পানি। চোখে পানি, নাকে পানি, মুখে পানি, ঘামে পানি, বসাবে পানি। পানির স্বভাব কি? পানির স্বভাব হলো হর কো যা পোস্তে আবা যা রওয়াদ, হর কো যা দর্দে দবা আ যা রওয়াদ। যেখানে নিচু জায়গা পানি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। বাঁধ দিয়েও বাধা দিতে পারবেন না, হয়তো বাঁধ ভাঙবে, না হয় ছিদ্র করবে, তাও যদি না পারে চুয়ায়ে চুয়ায়ে হলেও নিচু জায়গায় গিয়ে হাজির হবে। তার মানে যেখানে সুযোগ পাবো সেখানে আমি নাক গলাবো, আমি হাজির হব।
নেতৃত্ব চলবে একমাত্র আমার, হুকুম চলবে একমাত্র আমার, দখল চলবে একমাত্র আমার, অন্য কারো চলবে না। মৌলিক রোগ আত্মার জন্য নেতৃত্বের কাহেস, এটার চিকিৎসার জন্য আল্লাহ দিয়েছেন রোজা। রোজা কাহেসার চাহিদা মিটায়। গরমের দিন দুপুরবেলা প্রচণ্ড পিপাসা, ঠান্ডা পানি এমনকি শরবত ফ্রিজে আছে, চাইলে পেট বোঝাই করে পান করতে পারি। রোজা বাধা দেয়, খবরদার, তোমার এই খাহেস মিটানো যাবে না, এই চাহিদা পূরণ করা যাবে না, তুমি রোজাদার। লম্বা দিন, বিকেলবেলা খুব ক্ষুধা, সুস্বাদু খাবার পাকানো হয়ে গেছে, চাইলে পেট বোঝাই করতে পারি খাবার দিয়ে। রোজা বাধা দেয়, খবরদার, তুমি রোজাদার, সূর্য অস্তের আগে কিছু খেতে পারবে না। চাহিদার চিকিৎসা করে নেতৃত্ব, রোজা নেতৃত্বের চাহিদার চিকিৎসা করে, তাই রোজা একটি স্তম্ভ। 4 নম্বর, আমাদের মধ্যে আছে মাটি। মাটির স্বভাব কি? মাটির স্বভাব হলো শামসে চোমের দাজমিরা ধর্ম কর্ম বজমি জুমলা দশহারা বকর, সব কিছু মাটির নিজের বানাই ফেলে। এমনকি সৈয়দানা আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত অসংখ্য গণিত কোটি মানুষকে মাটি হজম করে মাটি বানাই ফেলছে। ময়লা আবর্জনা পায়খানা প্রস্রাব পর্যন্ত ছাড়তে রাজি নেই, তো সেটাও আমার, হজম করে মাটি বানাই ফেলে, সব আমার। এই মাটি আমার আপনার মধ্যে থাকার কারণে তার প্রভাব বিস্তার লাভ করেছে। আমরা চাই সব কিছু হবে আমার। এক দুনিয়া যদি আমার হয়, আরেক দুনিয়া লাগবে, এমন মানুষও আমার সামনে আছে। ছেলে নেই, মেয়ে নেই, স্ত্রীও মারা গেছে, এখন একা। এরপরও চাঁদাবাজি বন্ধ নেই। 8 তলা বিল্ডিং 2টি বানাইছে, আরও বানায়। মাস্তানি চাঁদাবাজি আর বিল্ডিং বানায়। কার জন্য বানায়, কে থাকবে, আল্লাহ ভালো জানে। মাটির কারণে লোভ, কিছু ছাড়তে রাজি নেই, সব আমার। অপ্রয়োজনীয় বস্তু, সেটাও আমার। লোভের চিকিৎসার জন্য আল্লাহ পাক দিয়েছেন উল্টা বস্তু, জাকাত। লোভ বলে সম্পদ আমার দিকে আসুক, জাকাত বলে বিপরীত দিকে যাক। উল্টা বস্তু দিয়ে চিকিৎসা। জাকাত দিলে আমরা দেখি সম্পদ কমে। যেমন 1 লাখ টাকা হাতে ছিল, 2,500 টাকা জাকাত দিয়ে দিয়েছি, এখন 2,500 টাকা কমে 97,500 টাকা আমার হাতে আছে। আমার আল্লাহ বলেন তার উল্টা, ইয়ামহাকুল্লাহুর রিবা ওয়া ইউরবিস সাদাকা, সুদ সম্পদকে ধ্বংস করে দেয় আর সাদাকায় সম্পদ বাড়াইয়ে দেয়। কিভাবে বাড়ায় বলার মতো এত সময় এখন হাতে নেই। দ্বিতীয়ত, সম্পদ বাড়ে তো বাড়ে, এর পাশাপাশি সম্পদ পবিত্র হয়। জাকাত হলো মালের ময়লা, ময়লা সহকারে যদি ভাত খান, উপকার হবে না ক্ষতি হবে? ক্ষতি হবে, পেট নষ্ট হবে, স্বাস্থ্য নষ্ট হবে। পরিষ্কার করে খাবেন, উপকার হবে। তো জাকাত হলো ময়লা, এটা বাদ দিয়ে বাকি সম্পদ ব্যবহার করবেন, উপকার হবে, শান্তি বয়ে নিয়ে আসবে। জাকাত দিবেন না, ময়লা সহ সম্পদ ব্যবহার করবেন, অশান্তি বয়ে আনবে, শান্তি পাবেন। এর পাশাপাশি জাকাত দিলে বাকি সম্পদের হেফাজত আমার আল্লাহ করেন। শাইখুল হাদিস আল্লামা জাকারিয়া রহমতুল্লাহ আলাইহি আবৃতি নামক কিতাবে লিখেছেন, ভারতবর্ষের 2য় বৃহত্তম মাদ্রাসা সাহারানপুর মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসার ক্যাশিয়ার ছিলেন একজন আমানতদার আল্লাহওয়ালা মানুষ। লেখাপড়া তেমন ছিল না। কথা বলার সময় কথার ফাঁকে ফাঁকে বলতেন আল্লাহকে ফজল সে, আল্লাহর মেহেরবানি। কথার বাক্কা, কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে কেউ বলে বুঝতে পারলেন তো কথা, কেউ বলে বুঝাইতে পারলাম তো, কেউ বলে বুঝেছেন তো, এ ফাঁকে ফাঁকে কথার বাক্কা। ওই আল্লাহর বান্দা ফাঁকে ফাঁকে বলতেন আল্লাহকে ফজল সে, অর্থ হইল আল্লাহর মেহেরবানি। একদিন সকালে মাদ্রাসায় এসে ওস্তাদদের সামনে বলতেছেন, আজ রাত তো আল্লাহ কে ফজল সে আল্লাহ কা গজব হো গয়া। সবাই হেসে দিলেন। তো कैसे আল্লাহ কে ফজল সে আল্লাহ কা গজব হো গয়া? আজ রাত আল্লাহর মেহেরবানিতে আল্লাহর গজব হয়ে গেছে। মেহেরবানিতে হবে রহমত, গজব তো হয় গোসায়। বলতেছেন আজ রাত তো আল্লাহ কে ফজল সে আল্লাহ কা গজব হো গয়া। আল্লাহকে ফজল সে তার কথার বাক্যা, মূল কথা হলো আল্লাহ কা গজব হো গয়া।
যখন প্রশ্ন আসলো कैसे अल्लाह के फजल से अल्लाह का गजब हो गया, কিভাবে আল্লাহর মেহেরবানিতে আল্লাহর গজব হইল? তো বলতেছেন আমি ঘুমিয়ে পড়ছি রাত্রে, খটখট আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙার পর দেখে 4-5 জন মানুষ আমার ঘরের ভিতরে আলমিরার তালা ভাঙার চেষ্টা করতেছে, চোর। এই অবস্থা হইলে আমরা কি করতাম? চোর চোর বলে দিতাম চিৎকার। আল্লাহর বান্দা চিৎকার তো দিলেন না, বলতেছেন কি, আরে ভাই এটার ভিতরে তো আমার টাকা আছে, মাদ্রাসার টাকাও আছে, এলাকার বহু লোকজনের আমানতের টাকাও আছে, মানে ভিতরে টাকা বোঝাই। আমরা যদি চিৎকার দেওয়ার সাহস নাও পেতাম তো বলতাম ভাই তালা ভাঙলে কি লাভ হবে, আমি গরিব মানুষ, ভিতরে কিছু নেই। আল্লাহর বান্দা জানায় দিলেন ভিতরে আমার টাকা আছে, মাদ্রাসার টাকা আছে, এলাকার বহু মানুষের আমানতের টাকাও আছে, মানে আলমারিরা ভর্তি টাকা জানায় দিলেন। এরপর আমি শুয়ে গেছি, জানায় দিয়ে শুয়ে গেছি। কেন? ওনার আস্থা আমি যাকাত আদায় করি, এ তালা এরা ভাঙতে পারবে না। ঘুম থেকে উঠলাম ভোর রাত্রে, দেখি এরা এখনো চেষ্টায় অব্যাহত আছে তালা ভাঙার। তো আবারও বললাম যে ভাই इसमें मेरे पैसे हैं, मदरसा के पैसे हैं, बहुत से लोगों की अमानत के पैसे भी हैं, अलबत्ता ये ताला नहीं तोड़ने का, इसलिए कि मैं ज़कात अदा किया करता हूँ। ভিতরে আমার টাকা আছে, মাদ্রাসার টাকা আছে, বহু লোকজনের আমানতের টাকাও আছে, তবে এই তালা ভাঙার নয়। তোমাদের আব্বাকেও যদি ডেকে নিয়ে আসো ভাঙতে পারবো না। কেন? আমি যাকাত আদায় করি। কি আস্থা, কি ঈমান, কি বিশ্বাস আমার আল্লাহর উপরে। আমি তার বিধান মানি, আমার সম্পদের হেফাজত তিনি করবেন। এই কথা শুনাই দিয়ে আমি চলে গেছি মসজিদে নামাজ পড়তে। চোর ঘরে রেখে কে মসজিদে যায়? নামাজ কালাম পড়ে ঘরে ফিরে এসে দেখি এরা নেই, আলমিরাও ঠিক, তালাও ঠিক, ফয়সা করিও ঠিক, কিছু নিতে পারেনি। এটা এসে বলতেছেন আজ রাত তো আল্লাহকে ফজল সে আল্লাহ কা গজব হো গে। যাকাত একটি স্তম্ভ। এই 4টি আমল হইল মৌলিক 4টি রোগের চিকিৎসা। যদি এই 4টি রোগের চিকিৎসা করতে পারি, এর মাধ্যমে অসংখ্য শাখাগত রোগের চিকিৎসা হয়ে যায়। তবে চিকিৎসা নিজে নিজে করতে গেলে কখনো হিতে বিপরীত ঘটে। বিজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে করাইলে ফলপ্রসূ হয় বেশি। যেমন আমার ড্রাইভার দাঁতে ব্যথা, ডাক্তারের কাছে গিয়ে দাঁত তুলে আসছে, উঠানোর জন্য ইঞ্জেকশন দিয়ে অবশ করছে আগে, ঘরে এসে দেখে এখনো রক্ত বন্ধ হয়নি। তো নিজে নিজে চিকিৎসা শুরু করছে। কি? তুলার মধ্যে স্যাভলন দিয়ে ভিজিয়ে তুলা দাঁতে নিচে দিয়ে 10 মিনিট চাপা ধরে বসে আছে। 10 মিনিট। এখন তো ওই জায়গাটা অবশ, বুঝতেছে না কি হয়। অবশ যখন কেটে গেছে, এখন দেখে স্যাভলনে তার ভিতরে চামড়া গোস্ত সব জ্বালাইয়া সারখার করে দিছে। এখন না খাইতে পারে, না পানি পান করতে পারে, না কথা বলতে পারে, দাঁত লাগলে ব্যথায় অস্থির, সব জ্বলে পড়ে শেষ। কয়েকদিন যাব সে খাওয়া দাওয়া করতে পারেনি। এই দশা কেন ঘটল? নিজের চিকিৎসা নিজে করতে গেছে, ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়। আমরা যদি এই চিকিৎসাগুলো বিজ্ঞ একজন আলেম আল্লাহওয়ালা বুজুর্গের শরণাপন্ন হয়ে করি, তাহলে ফল পাওয়া যাবে অনেক বেশি। হজরত মৌলানা ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ আলাই, তার সাথে হজরত মৌলানা আব্দুল হাই রহমতুল্লাহ আলাই, দুইজন তখনকার সময়ের শ্রেষ্ঠ আলেম। ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ আলাইকে তার উস্তাদ সিরাজুল হিন্দ শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী রহমতুল্লাহ আলাই উপাধি দিয়েছেন হুজ্জাতুল ইসলাম, ইসলামের দলিল। ইসমাইলের মতো একজন তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন মানুষ ইসলাম মানে, এটা দলিল, ইসলাম হক, একটি দিন। যদি হক না হইতো ইসমাইলের হক এটা মানা সম্ভব ছিল না, হুজ্জাতুল ইসলাম। আর তার সাথীকে টাইটেল দিলেন শাইখুল ইসলাম, ইসলামের মুরব্বী। দুজনের পীর হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ বালাকোট রহমতুল্লাহ। দুজন একদিন পীর সাহেবের কাছে এসে বলতেছেন, হুজুর আমাদেরকে সাহাবাওয়ালা একটু নামাজ পড়াইয়ে দেন। সাহাবাওয়ালা নামাজ কেমন নামাজ? হযরত আলী মুর্তাজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পায়ে তীর বিঁধে গেছে। তীর মানে আমাদের যে ছেলেরা বাঁশের কঞ্চিকে ব্যাখ্যা করে রশি দিয়ে বেঁধে তো পাটখড়ি এলাকা বোধে বলে হরবুল, এটা দিয়ে তীর মারে, এটা নয়। কাঠের তীর উপরে থাকে লোহার ফনা, মাথায় উল্টা 2টা কাঁটা, সহজে ঢোকে, বের করা যায় না, গোশত ছিঁড়ে বের করতে হয়।
তীর বের করা যাচ্ছে না, তীর পায়ে বেঁধে আছে। সাথী সঙ্গীরা বোঝে আলীর নামাজ কেমন, অপেক্ষা করো, আলীর নামাজ পড়ুক, তখন বের করা যাবে। সময় মতো যখন নামাজ শুরু করলেন, সাথীরা জোরপূর্বক টেনে গোস্ত ছিঁড়ে তীর বের করে আনছেন। উনি নামাজে মগ্ন। নামাজ শেষ করে দেখেন যে পায়ে তীর নেই। জিজ্ঞেস করতেছেন, আমার পায়ে তো একটি তীর বিঁধা ছিল, এটা পড়লো কিভাবে? এটা তো পড়েনি, নামাজরত অবস্থায় আমরা জোরপূর্বক টেনে বের করে নিয়ে এসছি। ওনার খবর নেই, সাহাবাওয়ালা নামাজ। তো দুইজন তাদের পীরের কাছে এসে বলতেছে, হুজুর আমাদেরকে 2 রাকাত সাহাবাওয়ালা নামাজ পড়াই দেন। হুজুর বললেন, যাও সুন্নত তরিকা মোতাবেক উজু করে আসো। উজু করে আসলেন। এবার বলল, সুন্নত তরিকা মোতাবেক 2 গানা আদা করো, সুন্নত তরিকা অনুযায়ী 2 রাকাত নামাজ পড়ো। বিজ্ঞ ডাক্তার এতটুকু বলেছেন, 2 রাকাত নামাজ পড়লেন উভয়জন। পড়ে এসে বলতেছেন, জীবনে যদি কোনো নামাজ পড়ি এই 2 রাকাত পড়লেন। এত ব্যবধান কেন? বিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে পড়েছেন, তো এত ব্যবধান। কলিকাতা এক ব্যক্তি ছিল, তার নামাজ ছিল বড় সুন্দর। মানুষ বলা বলি করতো, দূর দরাজ থেকে সফর করে তাকে দেখতে আসতো, এই লোকটা সুন্দর নামাজ পড়ে। একবার হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত শাহ আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহি কোনো কাজে কলিকাতা আসেন। হযরতের কৌতূহল হইল, আমিও লোকটিকে দেখে আসি কেমন নামাজ পড়ে। লোকটি নামাজ পড়তো কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার মসজিদে। হযরত এই মসজিদে আসছেন। হযরতকে দেখে ইমাম সাহেব সাহস করতেছে না যে নামাজ পড়াবে। বাধ্য হয়ে হযরতে 2 রাকাত নামাজ পড়াই দিলেন। এই 2 রাকাত নামাজের পর ওই সুন্দর নামাজওয়ালা লোকটি বলতেছে যে, আমি প্রসিদ্ধ, আমি সুন্দর নামাজ পড়ি, মানুষ বলা বলি করে, দূর দরাজ থেকে সফর করে আমাকে দেখতে আসে, এটা আমার নলেজে আছে। মাওলানা থানভী আজ আমাকে দেখতে আসছেন, আমি সুন্দর নামাজ পড়ি। তিনি যে আজ 2 রাকাত নামাজ পড়লেন, এই 2 রাকাত নামাজ যদি তিনি আমাকে দিতে রাজি হন, আমি আমার সারা জীবনের সকল সুন্দর নামাজ তাকে দিয়ে দিই। কেন 2 রাকাতের এত দাম? তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তো মোকাম্মাল আজ কামালে কি সিতি, তো মোজাম্মাল আজ জামালে কি সিতি, তো মোজাম্মাল আজ জামালে কি সিতি। ও আশরাফ, দাওরে হাদিস তুমি পড়েছ, আমরাও পড়েছি। যে কিতাবগুলো তুমি পড়েছো, কিতাবগুলো আমরাও পড়েছি। তোমার দ্বারা এত কাজ হেদায়েতের হচ্ছে, আমাদের দ্বারা হয় না, ব্যবধান কোথায়? তো জবাব দিলেন কি, মোকাম্মাল আজ কামালে হাজিয়াম, মোজাম্মাল আজ জামালে হাজিয়াম, মোজাম্মাল আজ জামালে হাজিয়াম। ও প্রশ্নকারী, এটা আশরাফ আলীর কৃতিত্ব নয়, আশরাফ আলীর হাজী সাহেবের জুতার দুলার বরকত। সৈয়দ তায়েফা হযরত হাজী আমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি রাহিমাহুল্লাহ জুতা সোজা করা ভাগ্যে জুটেছিল, তা জুতার দুলির বরকতে আশরাফ আলী থেকে কাজগুলো হচ্ছে, না হয় হইতো না। বিজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে আমলগুলো করলে বেশি ফল পাওয়া যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এমন একজন বিজ্ঞ আলেম হক্কানি রব্বানি আল্লাহওয়ালা মিলাই দেন, তার পরামর্শে আমল করে যাতে উভয় জাহানে ধন্য হতে পারি, আত্মাকে বিশুদ্ধ করতে পারি। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।